आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सभा में, सुंदर दिवस में। हम यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए।
तो इस समय प्रार्थना का जहाँ कहीं भी आप है, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, आपके सेंटर में, आपके चर्च में, आपके वेन्यू में आप खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को उठाइए और सारी गतिविधियों को रोक कर इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाइए, आंखों को बंद करिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। इरोज आंक लिगदे बोश आंद लिगेज आंद लगारमा इरोज आरिंदे लेबा क्रोलोज आंद लिगदे बोजीदा ईमान देरे लेगेरा लगांद लिगेद बोजीदा लमांद लेमेग्रो दोंग लिगदे बोजीदा रमा इरादे को रोजाहा रादे को लोस राकेंद लगारमा ग्रोंद लिगदे बोजीदा लगारमा ग्रोंद लिगदे बोजीदा रमा और राकादीन गेरे के बोशांद लिगदे बोजीदा लेगदे बोशांद रमा ग्रोंद रमा और लिगदे बोजीदा लगारमा दे लेगरे दांद लिगदो legedank land rosindarava irmo shand legire zegarahad digede boshada ingere mahandarama izak ler boshed mozindarama creda maha imadondara handre gele boshariga sariga dakando lozin ankrele mekoza maker mahadi boresh andha mira la korala mankrele mekondar gede bozindara handle gede boshindarama ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। अब हम जाते हैं हमारे आज की प्रार्थना बिंदु के ऊपर। पहला बिंदु है जो लिया गया है पहला तिमोथियुस का 2 अध्याय उसका 1 से 4 वचन, MSG अनुवाद से पढ़ते हैं। कहता है, मैं पहला काम यह चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें हर जगह, हर प्रकार की जो आप जानते हैं। प्रार्थना करें हर व्यक्ति के लिए जिसको आप जानते हैं। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से सरकारों और उनके शासकों के लिए कि वे ढंग से शासन करें ताकि हम सामान्य रूप से हमारे काम को कर सके और पूरी दीनता के साथ जी सके। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से जिए। वह चाहता है कि केवल हमारा ही नहीं परंतु सबका उद्धार हो जाए। हर व्यक्ति जिसको आप जानते हैं वह उस सच्चाई को जान ले जो हमने सीखी है। प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से आपके विश्व के ना बचे हुए लोगों के लिए, परिवार के सदस्य के लिए, सहकर्मियों के लिए, स्कूल में, विद्यालय में, व्यवसाय इत्यादि के। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का जो परम उद्देश्य और योजना है उनके जीवनों के लिए वह पूरी होगी, जो कि उनका उद्धार है, और वे परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उसने हमें वचन में बताई। वो चाहता है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति का उद्धार हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्व के हर व्यक्ति के लिए। वो परमेश्वर जो हमारे विश्व में, हमारे संपर्क में है, परमेश्वर ओ रादी गेरे ले बेको जान दे के बजींदा का रमान दे के बजींदा रबा ओ जाका ले गेरे बो जारबा, हमारे काम में, हमारे व्यवसाय में, हमारी नौकरियों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, रीब्रास से केरेले बुकोंदा रबा, जहां कहीं भी ये लोग हैं परमेश्वर हमारे संपर्क में हैं। हम कहते हैं सुसमाचार हमारे द्वारा उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारा हर लीडर उत्साहित है सुसमाचार के लिए, हर मेंबर उत्साहित है, हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है वो उत्साहित है यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हम कहते हैं इन सब का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये सब परमेश्वर को जान रहे, ये प्रभु के पास आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ईरा लगा दोम्ब्रे लेके दे बुजिंदा रमांग रोंदर के दे बुजिंदा लेके दे बोजांद ले बोजा le buzand le gede bro lo zind le gede buzind le gara mando under gede buzind le gede manzo da ma lo zakere le beko zand le gede buzind rama izare rege rala gari grand le grand la gari do grasa ire bonar gede budeng gede mando under gede buzind le gede mando roza ire rala dari gere saha ire le gera laga ire le gere bozin la ba duronda li gezand le gezid le gara man ronda le gede buzind rama ile gere mozind le gede mando lo go zind le gede buzind le gede mando lo zind le gede mando le gede buzind Origada Legeriza and the Legerebo Zand in the Germando Logo Zaha is there a lebo shan the Ligazan the Ligazan the Ligazada Zakere Legerobo Zand the Legerebo the Bozakere Lemekoza Meronda Raga the Riman the Legerebo Shanda is there a Legazan the Legazad the Legazad the Legaza O Zakari Gereberaba Iramadong Legerbadin Gerevazon the Hab in the Reggae Saha Ilgoshida Raman Cred was either Gerabadong Legerbozin Rama is Zaka Legere Lebego Lamang Ronda de Bozindarama, O Rege de Boshan, the Leg de Bozindarama, Izala Kera Laga Ring de Regreza, Irrege de Bosha and the Legis Uncle Lozaha, Mader Badonk Leg de Bozindra, Madeng Ramang Rondarama, Izora Lagandera Mahan de Gadozaha.
ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आपका परम उद्देश्य है और आपकी योजना है, जो परमेश्वर हर व्यक्ति का उद्धार हो। परमेश्वर ये इच्छा, परमेश्वर योजना स्थापित हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हमारे देश में, भारत देश में ये पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को जान रहा है, हर व्यक्ति आपको पहचान रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जाते हैं, जो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए, जो 31 दिसंबर 2021 तक है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़ा हुआ अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रार्थना करें। रिब्रास अकीरेले में गोंदरला मांग रे दबा जिंदरबा ओ रागादी गेरेले बहुत सारा लबा। मिशन 1 बिलियन, मिशन 1 अरब आत्माएं 2021 ई गोजान दे लेके बहुत जानदरबा ई जाके लेके रे बहुत दरला मांग रोंदरबा। ओ परमेश्वर, हम बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करते इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति हमारा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो इस दर्शन को पकड़ रहा है, हमारे साथ दौड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम में से कोई भी कमजोर नहीं है। हम में से हर व्यक्ति विश्वास में, अनुग्रह में और मजबूत हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर, धन्यवाद उस बड़े हुए अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर, उस बड़े हुए विश्वास के लिए वो हम कहते हैं सेवकाई के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही परमेश्वर ये अनुग्रह हमारे पास आया है, वैसे ही परमेश्वर उन दरवाजे खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार हम तेजी से वहां पर लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो 1 अरब आत्माएं परमेश्वर, उनके हृदय खुले हुए सुसमाचार के लिए यीशु मसीह के नाम में। ओ राधी गेरेले बेगोंदरला मांगरोंदरबा ओ जाकारी गदे बोशरबा। ओ परमेश्वर, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। इस जाकाली गेरे बोशहा ओ रेगे दबरा 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 दे लेके दे बो जिंदरबा Ere madong legede bozindara la mancronda legede bozindara la mande izola cara izole kere bondara la hagere bozida la care badico ere legede bozidara la mangre de bozindara ba ere locosa alla kide mozer la handa mozer la ka mozer la kire mosendara cara mancronda ba o regede bozindara la mancronda regede bozindara ba o rakadi kere le vera baza hindere le boshandara ba o regede bozindara la mancronda regede bozindara ba o rigada ba ko negede bozindara la mancronda regede bozindara ba o zikara la ba ko che devo zindarabam uzala carera la care boding legera boja relegedeba la cara hisa la carere legera handa il rosa aligedo bosha miradankre medonkre la hadengre legeza akridaha ora kalera ora kaligara mahando logoza andale के zindarabam। ओ परमेश्वर, हम कहते हैं आपकी भविष्यवाणी के अनुसार जो हमारे विषय में हुई है, अब परमेश्वर ये सफलता है, प्रोजेक्ट की सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हम उसे पूरा कर पा रहे हैं आपके अनुग्रह के अनुसार यीशु मसीह के नाम में, उस भविष्यवाणी के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। इस जाके रेले बोन सारा लबाको हम उस भविष्यवाणी की सामर्थ में आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस जाकाला इंदो जांदा मेरोंदा लाकीजो अदीन के बोसिंद लाकेर वो होंदा हराबा इर बोदोंग लगर बांदेर बा इर बोजेरा लाकीजो बेंदा रोबेंजा रोबेन के ले मोश अंकल के बोजा इस जाकरे जाकालेहा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपकी भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर उस बड़े हुए अनुग्रह को हम ग्रहण करते हैं प्रोजेक्ट 1 बिलियन आत्माओं के लिए, 1 अरब आत्माओं के लिए। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हमारे सुसमाचार के लिए प्रभावी दरवाजे खुले पूरे भारत में हर कोने में परमेश्वर ये प्रभावी दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, ये प्रोजेक्ट एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, 1 अरब आत्माओं के हृदय खुले हुए सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना के तीसरे बिंदु में जाते हैं। फिर से हम 1 तीमुथियुस के 2 अध्याय 4 वचन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह उनका प्रभु और उद्धारकर्ता
बन रहा है। रीब्रोज आंदलागराबा, ओ हालेलुया। प्रार्थना करें रीब्रास देके अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। रीब्रास से करें लोबोंदरलामांग रोंदरबा, इज़ारलामांग रोंदरबा। प्रार्थना करें उस दर्द के साथ, उस बोझ के साथ कि परमेश्वर आप नहीं देख रहे हैं, हम देख पा रहे हो, नर्क में जाता हो, विनाश में जाता हुआ, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। रीब्रास से करें लोबोजाहा इरले केरे बोदिंग लगर मान दे के बोजिंदरबा, ओ जार हसे केरे ले बोशेंदरबा, ओ राबान दे के बोशारमा। हमारे परिवार सुरक्षित है परमेश्वर, आपकी सुरक्षा, आपका उद्धार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। इज्जा के ले बोंदरलामांग रोंदरबा, ओ परमेश्वर अंधकार का उनके अंदर कुछ नहीं यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं शैतान का उनके अंदर कुछ नहीं यीशु मसीह के नाम में। शैतान उनकी आंखों की जो पट्टी बांधी है उसे हम हटाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सच को देख रहे हैं, वो प्रकाश को देख रहे हैं, वो हमारे जीवनों में देख पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो उस प्रेम को देख पा रहे जो परमेश्वर उनके पास देकर आया है। ओ हालेलुया। रिबदोंग्र लबदी ग्रेस आराहा लीगो जाले लाकीजा लाकीजा राकीजा रागे हीरा काजे हीरा का लेर मोदेगा हीरा बाबा रबा देरे लेगे दो बोजा देख रहा हीरा बोदोरा लकी बोले ब्रेले करहा इम्र लकी मोजे इम्र लेगे दे मोजा अंक लेगे दे मोजीदा मोलाकीजा के मकाज मकाज करेग रहा मकाजहा मकाज महांक्रे लिमोश अंक लेगे दे मोजा आक्रे लकीजा इरेले का हालेबोस आलेबोश की द मोजेर अलबार मांग लेगा ओ रादी गेजा alera la cada rigzanda hazet incroza mangriza el croza hand le prose me conda azibroloza ir modera la candere che demozinda izalaha izahale izrahalike anklozinda molande molengra le cormozera handere boshanda raba e rabadombre le che de bosha hand le che de bosha adengre le che de bosa molandere गेस आंकलोशहा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे परिवार के सदस्य परमेश्वर बचे हुए यीशु मसीह के नाम में, उनका उद्धार हो रहा है। यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके परिवार अंधकार में है परमेश्वर, विनाश की ओर जा रहे नहीं परमेश्वर, वो बचे हुए हैं, वो बचे हुए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, स्वर्गदूत उन्हें हमारे पास वापस लेकर आ रहे यीशु मसीह के नाम, उस सुसमाचार को ग्रहण कर रहे परमेश्वर। उनकी आंखें खुल रही है सच्चाई के प्रति परमेश्वर, उस प्रकाश के प्रति जो आप उनके सामने लेकर आए हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। O मेरे जीवन मेरे विदा मैं तेरी स्तुति करूं। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे ही पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। तेरे
એકતા સંગ્રહનો આજની તારીખ છે 28 નવેમ્બર 2021. આજનો સંદેશ છે સાવચેત અને સમજદાર બનો. આજનું વચન લીધું છે રોમનો 8 અને 6 માંથી. દૈહિક મન તે મરણ છે, પણ આત્મિક મન તે જીવન તથા શાંતિ છે. માથી 16:21-23 આપણે ઈસુ અને પિત્તર વચ્ચે એક રસપ્રદ દ્રશ્ય જોઈએ છે. ઈસુ બાપે તેમના શિષ્યોને સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેમના માટે યરૂશાલેમ જવું શાસ્ત્રીઓને હાથે ઘણું વેઠ્યું ને માર્યો. જાઓ અને તેના ત્રીજા દિવસે સજીવન થવું જરૂરી છે. પછી બાઇબલ કહે છે કે પિત્તર પ્રભુને ખાનગીમાં વાત કરવા માટે એક બાજુ લઈ ગયા અને ઠપકો આપવાનું શરૂ કર્યું અને કહ્યું, અરે પ્રભુ, આ તમારી સાથે ક્યારેય ન થવું જોઈએ. પછી ઈસુ બાપે પિત્તર તરફ વળ્યા અને કહ્યું, અરે શૈતાન, મારી પછવાડે જા, તું મને ઠોકરરૂપ છે, કેમ કે દેવની વાતો પર નહીં પણ માણસોની વાત પર તું ચિત્ત લગાડે છે. માથી 16 અને 23 મુજબ. તેણે તરત જ પિત્તરનું મન ઈશ્વર તરફ ફેરવ્યું. તેણે પિત્તરનું મન આત્મિક તરફ વાળ્યું. આ ઈસુના આત્મિકતા વિશે ઘણું કહે છે. તે ઈચ્છતો હતો કે પિત્તર તે જાણે કે ઈશ્વર તરફથી ક્યારે વચન આવે છે કે ક્યારે શૈતાન તરફથી. જ્યારે સંદેશ તમારી પાસે આવે છે ત્યારે તમારે જાણવું પડશે કે તે ક્યાંથી આવે છે. શું તે ઈશ્વરના રાજ્યમાંથી છે, શૈતાનથી છે કે વિશ્વમાંથી? શૈતાન આ દુનિયાનો રાજા છે, તેથી વિશ્વની માહિતી શૈતાન દ્વારા ખરાબ કરેલી છે. તદુપરાંત તમે આ દુનિયાના નથી, યોહાન 15 અને 19 મુજબ. તેથી તમે વિશ્વમાંથી આવતી માહિતી દ્વારા જીવી શકતા નથી. સમજણ અને સમજદારીથી ચાલો, આત્મિક બનો. વચન અને આત્માની દોરણીઓ દ્વારા ઈશ્વર કૃપાથી તમને હંમેશા તેમની સંપૂર્ણ ઈચ્છાને સમજવાની અને ચાલવાની ક્ષમતા આપે છે. તે ઈચ્છે છે કે તમે સાવચેત, સાવધ, સમજદાર, જાગૃત અને તેમના વચનમાં સ્થાપિત થાઓ, જે સાચો પ્રકાશ છે, જે તમને દિશા અને માર્ગદર્શન આપે છે. જો કોઈ એવી બાબત આવે છે કે જે પ્રભુની નથી, તો તેના આત્મા દ્વારા તમને સાચા માર્ગમાં ચલાવવાની માટે તે તૈયાર છે. તમે સુવાર્તાના સત્યને અનુસરતા તેમનો અવાજ સાંભળશો. ચર્ચ માટે પૌલીન પ્રાર્થનાઓ એટલી મહત્વપૂર્ણ છે કે તે એક કારણ છે. કોલોસ 1 અને 9 તેમણે કહ્યું, તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છામાં જ્ઞાનથી ભરપૂર થાઓ. એ માટે અમે તે સાંભળ્યું. તે ધારણાથી તમારે સારું પ્રાર્થના વિનંતી કરવાનું ચૂકતા નથી. હંમેશા તમારા માટે આની પુષ્ટિ કરો. દરેક વખતે જાહેર કરો કે તમે સાવચેત અને સમજદાર છો. તમે બધી શાણપણ અને સમજદારીમાં ઈશ્વરની ઈચ્છાના જ્ઞાને ભરેલા છો. હાલેલુયા. આવો સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. પ્રિય પિતા, હું સાવધ, સમજુ અને વિવેકી છું. હું બધી બાબતોમાં તમારા પર પૂરા દિલથી વિશ્વાસ કરું છું. તમારા વચન પર આધાર રાખું છું અને ફક્ત તમારી સૂચનાઓ પર કાર્ય કરું છું. હું વચનમાં ઊંડે સુધી મૂળ નખાયેલો છું. ઈસુના નામમાં આમીન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે નીતિ વચનો 3:5-6 કલમ, કિસ્સાસ્ત્ર 28 અને 7મી કલમ વાંચી શકો છો. થેન્ક યુ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस अद्भुत गवाही के लिए। और मेरी गवाही है मेरे सेल मेंबर की। तो वो बहन जॉब पे गई थी और वैसे ही अचानक उसके पति की तबीयत ख़राब हो गई। उनके बच्चे ने फ़ोन किया कि मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो जॉब से घर आई और बहुत घबराई हुई थी और उनके पति की तबीयत ऐसी थी कि वो बहुत बेचैन हुए थे और घबराहट हो रही थी। तो वैसी हालत में उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गई, पर दवाई से भी कुछ आराम नहीं लगा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सिस्टर मेरे पति को बहुत घबराहट हो रही है और वो बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है, बाहर का हुआ है कि क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ
डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, वो सही है। और मैंने उनके साथ में फिर प्रार्थना की। वैसे ही प्रार्थना करते करते मैंने उनको बताया, अब मुझे बताइए आपके पति को कैसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे 10-15 मिनट के बाद फ़ोन करके बताया कि जैसे सिस्टर आपने प्रार्थना की और वैसे ही मेरे पति बहुत शांत हो गए। जो उनको घबराहट हो रही थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और अच्छी चैन की नींद वो सोए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर के जन पास्टर अजय अग्रवाल को कि जो उन्होंने हमें हमेशा वचन से सिखाया और आगे बढ़ाया। वही हम हमारे मेंबर के साथ करते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत चमत्कार होते हैं। थैंक यू पास्टर, सो मच पास्टर, आई लव यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मेरे जीवन का मकसद मेरे जीने का कारण तू ही, हाँ तू ही। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
जीवन का मकसद तू है, यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण मेरे जीने का कारण तू है। हाँ, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर जो कृपा हुई है कृपा, उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। बेकार न जाने दूं। पूरा महाकवि जिसने मुझे चुना है, चुना, मैं उसकी ओर बढ़ूं। उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब की ओर, खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। और कोई नहीं, केवल तू है मेरे जीवन मेरे जीवन का मकसद। हे मेरे जीने का कारण, तू है। ओ यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है। केवल तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है। हाँ, तू ही है और कोई नहीं। Mondrele shatila alangra kat તમારા હાથ ઉઠાઓ. Mondrele shatila badira lahita lagadara laba. Mondrele shatila alita katham lagazane. ઓ ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ધન્યવાદ તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે, તમારા પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ એ સુંદર જીવન જે તમે અમને આપ્યું છે. ધન્યવાદ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા શીખી અને આગળ વધીએ. ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા તમારી ઉપસ્થિતિ માટે. ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ. અમે કહીએ છીએ અમારી પાસે સાંભળવાવાળા કાન, સમજવાળું હૃદય અને એક જીભ છે જે હંમેશા સાચું બોલે છે. અમારી સાથે વાતચીત કરો. અમારા હૃદય ખુલ્લા છે પ્રેમ, વિશ્વાસ અને આશા સાથે ગ્રહણ કરવા માટે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો આપણો સંદેશ શું છે? હંમેશા. બોલો હંમેશા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો ચિંતા ના કરશો, તમને સમજમાં આવી જશે. આપણો સંદેશ શું છે? હંમેશા. કેમ કે પરમેશ્વર આપણને હંમેશા વધતા જીવનમાં લાવ્યો છે. અને આપણે તેમાં કહ્યું કે પહેલો પોઈન્ટ શું છે? હંમેશા વધતો વિશ્વાસ. અને પછી બીજું છે હંમેશા વધતો અનુગ્રહ. ત્રીજું છે હંમેશા વધતું જ્ઞાન. ચોથું છે હંમેશા વધતો પ્રેમ. અને પાંચમું છે હંમેશા વધતું દર્શન. છઠ્ઠું છે હંમેશા વધતી સેવા. અને સાતમું છે હંમેશા વધતી મહિમા. અને વિચારીને જુઓ, પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે કયું જીવન જીવીએ? હંમેશા વધતી મહિમાનું. એ પહેલા કે તમે હંમેશા વધતી મહિમાનું જીવન જીવો, તમારે શું કરવાનું છે? પહેલો પોઈન્ટ કે તમારે વિશ્વાસને વધારવાનો છે. હંમેશા વધતો વિશ્વાસ. જ્યારે તમારો વિશ્વાસ વધી જશે, તમે મોટા કામો કરી શકશો.
અને તમારો વિશ્વાસ વધારો પરમેશ્વરની નહીં, તમારી ને મારી પોતાની જવાબદારી છે. અને ઘણું સરળ છે. વિશ્વાસ કેવી રીતે આવે છે? પરમેશ્વરના વચનોને સાંભળવાથી. તો જો તમે મોટા કામો કરવા માંગો છો, સૌથી પહેલા શું કરો? પરમેશ્વરના વચનોને સાંભળો, પોતાના વિશ્વાસને વધારો. ઘણા લોકો પરમેશ્વરની સેવા નથી કરી શકતા. તેમને કહે છે, ઓ તમે સ્ટાફ બની જાઓ. ઓ મારે સ્ટાફ નથી બનવું. તેમના આત્મામાં કદી નાખ્યું જ નહીં કે પરમેશ્વરનો સ્ટાફ બનવું પોતાનામાં કેટલો ભાગ્ય છે. તો તેમને પરમેશ્વરનો સ્ટાફ બનવામાં શરમ આવે છે. શરમ. મેં કહ્યું વાવ. જે વસ્તુ માટે તમને ખુશ થવું જોઈએ તેની માટે તમને શરમ આવે છે. દુનિયા માટે નોકરી કરવામાં તેઓ ખુશ છે, અવિશ્વાસીને તેઓ વધારી રહ્યા છે. મેં મારું મન બનાવ્યું તો કોઈ પણ અવિશ્વાસની નોકરી નહીં કરું. જો હું નોકરી કરીશ તો પરમેશ્વરની જ. કેમ લોકો ખોટા નિર્ણય લઈ રહ્યા છે? કેમ કે તેઓ તેમનો વિશ્વાસ નથી વધારી રહ્યા. તો જો તમે મોટા કામ કરવા માંગો છો તો તમારા વિશ્વાસને વધારો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, તમારા વિશ્વાસને વધારો. તમારા વિશ્વાસને વધારો. હંમેશા વધતો વિશ્વાસ, હંમેશા વધતા કામ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બોલો, હંમેશા વધતો વિશ્વાસ, હંમેશા વધતા કામ. સરળ છે. તમારા કામ શું થશે? વધતા જશે. જો તમે આજે 5 જીતી રહ્યા તો તમે કાલે 50. તમે આજે 50 જીતી રહ્યા હતા તમે કાલે 5000 જીતશો. તમને કેમ લાગે છે કે અમે આ મોટા મોટા પ્રોગ્રામની યોજનાઓ બનાવી શકીએ છીએ? કેમ કે અમે ઘરે બેસીને બાઇબલ વાંચીએ છીએ, તો વચન સાંભળીએ છીએ, બાઇબલ વાંચીએ છીએ, તો મારો વિશ્વાસ શું થઈ રહ્યો છે? વધી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશી લોકો, હંમેશા વધતો વિશ્વાસ. પછી બીજું શું હતું? હંમેશા વધતો અનુગ્રહ. કે તમારા જીવનમાં અનુગ્રહ દરેક સમયે વધી શકે. તમારે કાલના અનુગ્રહથી જીવવાની જરૂર નથી. તમે શું કરી શકો છો? દરરોજ તાજા અનુગ્રહને ગ્રહણ કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને અનુગ્રહ શું થઈ શકે છે? ઘણો મોટો. તમે ઘણો મોટો અનુગ્રહ ગ્રહણ કરી શકો છો. તમે એક વારમાં 10 પગલા આગળ વધી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, એક સાથ 10 પગલા આગળ વધી શકો છો. એક સાથ 100 પગલા આગળ વધી શકો છો. તો હંમેશા વધતો અનુગ્રહ. કેમ કે દરેક કામ માટે શું જોઈએ છે? અનુગ્રહ. અને તમે શું કરી શકો છો? વધતા અનુગ્રહને ગ્રહણ કરી શકો છો. તમારે તમારા સામર્થ્ય સાથે સંઘર્ષ કરવાની જરૂર નથી જ્યારે તમે અનુગ્રહ સાથે કામ કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું અત્યારે ખુશ થઈને બોલો, હું અત્યારે વધતો અનુગ્રહ ગ્રહણ કરું છું. વધતા કામો કરવા માટે હું મોટા કામો કરવાનો મોટો અનુગ્રહ ગ્રહણ કરું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બરાબર છે. ત્રીજું આપણે શરૂઆત કરીશું બીજો પિત્તર, તેનો 3 અધ્યાય 18મા વચનથી. ત્રીજો પોઈન્ટ છે, પણ આપણા પ્રભુ તથા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તની અનુગ્રહમાં તથા જ્ઞાનમાં તમે વધતા જાઓ, તેને હમણાં તથા સર્વકાળ મહિમા હો. આમીન. એ શું કહી રહ્યો છે? કે તમે પ્રભુની ઓળખમાં વધતા જાઓ. તો જો આપણું ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેનું જ્ઞાન છે તે સીમિત નથી હોઈ શકતું. આ જ્ઞાનને સતત વધવાની જરૂર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આજ તે કહી રહ્યો છે કે આપણા પ્રભુ તથા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના અનુગ્રહમાં અને જ્ઞાનમાં તમે વધતા જાઓ. શું ઈસુ ખ્રિસ્તના વિષયમાં તમારું જ્ઞાન વધી રહ્યું છે? કે એવું તો નથી કે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને જ્યારે જાણતા તમે કહી રહ્યા હતા ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પિતા છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પિતા છે. 5 વર્ષ પછી પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પાપા જ છે. તમને નથી ખબર પડી કે પિતા અલગ છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત અલગ છે અને પવિત્ર આત્મા અલગ છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેનું જ્ઞાન, કેમ કે જેટલું તમારું ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેનું જ્ઞાન વધતું જાય છે અને તેટલો જ અનુગ્રહ વધતો જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો બોલો, હંમેશા વધતું જ્ઞાન. કોનું જ્ઞાન? ઈસુ ખ્રિસ્તનું હંમેશા વધતું જ્ઞાન. તેને વધારવું તમારી ને મારી જવાબદારી છે. આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે તેની ઉપર આપણે બેસી રહી શકતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને જ્યારે આપણું જ્ઞાન વધી જશે ત્યારે શું થશે? કોલોસીઓનું પુસ્તક 1 અધ્યાય 10મું વચન. તમે પૂર્ણ રીતે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાને સારું યોગ્ય રીતે વર્તો અને સર્વ સારા કામમાં તેનું ફળ ઉપજાઓ અને દેવ વિશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ. જ્યારે તમે પ્રભુના જ્ઞાનમાં વધતા જશો તારા ફળો પણ તમારી પર વધતા જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એક વ્યક્તિ ત્યારે આગળ નથી વધતો જ્યારે તે મહેનત કરે છે. આ એક રહસ્ય છે, ઘણા ઓછા લોકોને ખબર. તો કહે છે કે અમે આટલી મહેનત કરીએ છીએ તો વ્યવસાય આગળ કેમ નથી વધી રહ્યો? 2 નોકરીઓ કરી રહ્યા છે તો પણ જીવન આગળ કેમ નથી વધી રહ્યું? કેમ કે જીવન 2 નોકરીઓ કરવાથી આગળ નથી વધતું. જીવન ક્યારે આગળ વધે છે? જ્યારે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખી લો છો. આટલું સરળ છે જીવન. લખ્યું છે ત્યાં આગળ.
તમે પૂર્ણ રીતે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાને સારું યોગ્ય રીતે વર્તો અને સર્વવાના સારા કામમાં તેનું ફળ ઉપજાઓ અને દેવ વિશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ. જો તમારી પાસે પ્રશ્ન હતો કે હું આગળ કેમ નથી વધી રહ્યો, તો હું તમને ઉત્તર આપી રહ્યો છું કે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ. તેના જ્ઞાનમાં વધતા જશો, એની જાતે તમારા ફળો વધતા જશે. સરળ છે. પાસ્ટર, હું શું કરું વ્યવસાય વધારવા માટે? ઈસુ ખ્રિસ્તને વધુ જાણી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પાસ્ટર, ઘરમાં મારું કોઈ સાંભળતું નથી, હું શું કરું? ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણી લો, લોકો સાંભળવાનું શરૂ કરી દેશે. મેં કીધું તમારા ઘરમાં તમારું કોઈ સાંભળતા નથી, લાખો લોકો મારું સાંભળી રહ્યા છે, જેમનો હું સંબંધી પણ નથી, જેમનો હું સંબંધી પણ નથી. વિચારી કરીને જો કેમ સાંભળી રહ્યા છો તમારું? હું સગો છું તમારો, કોઈ તો કારણ હશે ને તમારું સાંભળી રહ્યા છો. તો જેમ જેમ તમારું જ્ઞાન વધતું જશે, તમારા ફળ વધતા જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને આ ઓળખ શું છે? ઊંડું જ્ઞાન. ઊંડું જ્ઞાન. તમારું જ્ઞાન શું થવું છે? વધતું જશે. ઉદાહરણ તરીકે તમે જો કાર્પેન્ટર છો, તો તમને પહેલા દિવસે કાર્પેન્ટરીનું જ્ઞાન વધુ નહીં હોય. તમને બસ લાગે છે કે રંધો ચલાવવાનો છે. પછી ધીરે ધીરે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ઓ દંડો કેવો હોય છે, સીધો દંડો કેવો હોય છે, કેવી રીતે ચલાવવાનો છે, શું છે. એવી રીતે તમે નથી કહી શકતા કે ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પપ્પા 5 વર્ષ પહેલા પણ પપ્પા, આજે પણ પપ્પા. ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેનું તમારું જ્ઞાન શું થવાનું છે? ગહેરું. સમજમાં આવી રહ્યું છે? જેમ કાર્પેન્ટરીનું જ્ઞાન ધીરે ધીરે વધતું જાય છે. તમે જો સોની છો, તમારું સોનાનું કામ, તમે વેલ્ડર છો, તમારું વેલ્ડિંગનું જ્ઞાન તમારું વધતું જાય છે. કોણ ત્યાં જ રોકાઈ જાય છે? કોઈ રોકાય છે? કેમ કે જ્ઞાન કાં તો વધી શકે છે, કાં તો ઓછું થઈ શકે છે. જ્ઞાન જ્યાં છે ત્યાં જ નથી રોકાઈ શકતું. કોઈને લાગી શકે છે કે મારું જ્ઞાન ત્યાં જ છે. હો, તમને લાગી શકે તમારું જ્ઞાન ત્યાં જ છે, પણ જો તમે જ્ઞાન વધાર્યું નથી, તો પૂરા ચાન્સીસ છે કે એ જ્ઞાન ઘટી ગયું હશે. કેમ કે વિશ્વની ચુનૌતીઓ આવશે અને તમારા જ્ઞાન પર પ્રહાર કરશે અને એ જ્ઞાન ઉપર પંજો મારીને લઈ જશે. પંજો મારીને લઈ જશે. પંજો મારીને લઈ જશે. તો એ જ્ઞાન જ્યારે લોકો કહે છે કે ઓ પાછળ શરૂઆતમાં આવ્યો હતો, હું પ્રાર્થના કરતો હતો, ચમત્કાર થઈ જતા હતા, હવે કેમ નથી થતા? કેમ? કેમ કે તમારા જ્ઞાન પર ચુનૌતી પંજો મારી જતી રહી. તમને એવું લાગે છે કે જ્ઞાન એટલું જ છે. નહીં, પણ જ્ઞાન શું થઈ ગયું છે? ઓછું. તમે સચેતન રૂપથી એ જ્ઞાનને વધાર્યું નથી. જ્ઞાન ત્યાં જ રોકાઈ શકતું નથી. દુનિયા શું કરશે? તેની પર પ્રહાર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો. એવું થાય છે ને કે આપણે નાનપણમાં એવું લાગે છે કે માતા પિતા આપણને ઘણો પ્રેમ કરે છે, પછી ખબર પડે છે કે મમ્મી પપ્પા પ્રેમ નથી કરતા. આપણું જ્ઞાન શું થઈ રહ્યું છે? બદલતું રહે. કેટલા મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? દોસ્ત શું કહે છે? મમ્મી પપ્પાનું વધારે ના સાંભળ. નાનપણમાં શું ખબર હતી? મમ્મી પપ્પા શું કરે છે? પ્રેમ કરે છે. હવે આ જ્ઞાન પર શું મારી રહ્યો છે? પંજો. અજ્ઞાન શું થઈ રહ્યું છે? બદલાતું જઈ રહ્યું છે. શું એટલું જ જ્ઞાન હતું? નહીં. જ્ઞાન શું થઈ ગયું? ઓછું થઈ ગયું. તો જો તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે તમારું જ્ઞાન નહીં વધારો, તો તમારું જ્ઞાન શું થઈ રહ્યું છે? ઓછું થઈ રહ્યું છે. કેમ કે દુનિયા તેની પર શું મારી રહેશે? પંજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? આ જ્ઞાનને શું થવાનું છે? હંમેશા વધતું જવાનું. પ્રશ્ન એ છે કે આ જ્ઞાનને વધારવા માટે તમે શું છોડવા માટે તૈયાર છો? આ જ્ઞાન પોતાની જાતે તો વધવાનું છે નહીં. શું તમે ટીવી છોડવા માટે તૈયાર છો? શું તો બકવાસની વાતો કરવાનું છોડવા તૈયાર છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને પૂછો શું છોડી શકો છો તમે? પડોશીને પૂછો શું છોડવા માટે તૈયાર છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળ્યા છો તમે? તો જ્ઞાન શું થવાનું છે? વધુ ગહેરું. પ્રશ્ન એ છે કે તમે શું છોડવા માટે તૈયાર છો? ફરી એક વાંચી છે 2 પિત્તર 1 અધ્યાય 2 વચન. દેવને તથા આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખવાથી તમારા પર અનુગ્રહ અને શાંતિ વધતી જાય. વિચારીને જો કેટલું સરળ છે જીવન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ગમે લોકોએ એને મુશ્કેલ કેમ બનાવી દીધું છે? સરળ છે આ. તમે ઓળખશો, અનુગ્રહ એની જાતે વધી જશે, શાંતિ એની જાતે વધી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે એવું નથી કહ્યું કે પહેલા ઓળખ વધારો, પછી અનુગ્રહ વધારો, પછી શાંતિ વધારો. તે કહ્યું તમે ઓળખશો તો અનુગ્રહ એની જાતે વધી જશે, તમે ઓળખશો તો શાંતિ એની જાતે વધી જશે. સરળ છે. એકની સાથે 2 ફ્રી. ફ્રી 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 લખ્યું છે ત્યાં. પણ પ્રશ્ન એ છે કે તમે શું છોડવા માટે તૈયાર છો? શું છોડવા માટે તૈયાર છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. શું તમે ટીવી છોડવા માટે તૈયાર છો?
પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળ્યું તમે? તો પ્રશ્ન એ છે કે તમે શું છોડવા માટે તૈયાર છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 2 તિમોથી 2 અધ્યાય 15મું વચન. જેને શરમાવાનું કંઈ કારણ ન હોય એવી રીતે કામ કરનાર, સત્યના વચન સ્પષ્ટતાથી સમજાવનાર અને દેવને પસંદ પડે એવો સેવક થવાને પ્રયત્ન કર. મેં તમને એક વાત કહી કે એકવાર ચર્ચ ચાલી રહ્યું હતું અને ચર્ચ પછી પાસ્ટરે કહ્યું કે જેટલા બી બોર્ડ મેમ્બર છે એ પાછળ રાહ જુએ. કંઈ વાંધો નહીં, ચર્ચ પૂરું થયું અને પછી બધા બોર્ડ મેમ્બર આવી ગયા. એક વ્યક્તિ ત્યાં નવો બેઠો. પાસ્ટરે કહ્યું તમે તો બોર્ડના મેમ્બર નથી. તો મને એવું સંભળાયું કે જેટલા બોર્ડ મેમ્બર છે એટલા આવી જાય. તો કેટલાક લોકો આવા જ છે. વચન કઈ કહી રહ્યું છે તેઓ કઈ બીજું ચિપકાવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાસ્ટરે કહ્યું આવું વચન છે, તેઓ પોતાનું સંભળાવી રહ્યા છે. યરુશલેમ માતા સૌથી ઉપર છે, અમારી માતા છે. મેં કહ્યું આ સારું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે અજ્ઞાની નથી રહી શકતા વચનના વિશે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? એ શું કર્યું છે? તમે પોતાને દેવને પસંદ પડે એવો સેવક બનાવો. તમારી પર સ્ટેમ્પ હોવી જોઈએ. લોકોને તમારા જીવનને જોઈને ખબર પડી જોઈએ કે પરમેશ્વરે તમને પસંદ કર્યા છે. તમે ખોટું જ્ઞાન નથી આપી શકતા. તમે ખોટી રીતે વસ્તુઓ સમજી શકતા નથી. તમારે બેસીને વચન સમજવું પડશે. જે તમે વચન વાંચી રહ્યા છો તેના વિષયમાં પાસ્ટર ક્રિસ ઘણા સમય પહેલા કંઈ કહી ચૂક્યા છે. જાઓ ને એ સંદેશાઓને સાંભળો PCDL ઉપર. એ સંદેશાઓને સાંભળીને તમને ખ્યાલ આવશે કે આ વચનોનો વાસ્તવમાં અર્થ શું છે. નહીં તો તમે ખોટો અર્થ નીકાળી દેશો એ વચનોનો અને કાલે સુધી તમારે તમે લજ્જિત નથી થઈ શકતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ફિલિપિયો 3 અધ્યાય 7 થી 8મું વચન. પણ જે વાના મને લાભકારક હતા તે મેં ખ્રિસ્તને લીધે હાનિકારક ગણી. એટલે જે વસ્તુઓ તમને મજા આવતી હતી, તમને આનંદ આવતો હતો, પરંતુ તેનાથી તમને તમારો ટાઈમ ખરાબ થઈ રહ્યો હતો. તમે કહો છો કે નહીં, હવેથી આ વસ્તુ નથી કરવાનો, કેમ કે આ મારા માટે શું છે? ખ્રિસ્તના કારણે હાનિકારક. કેમ કે તમારું સપનું બદલાઈ ગયું છે. તમારું સપનું શું છે? ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખવું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેવું સુંદર સપનું. જો તમને તમારું જીવન બનાવવું છે તો કોની સાથે બનાવો? કોઈ વ્યક્તિ પર ભરોસો ન કરો. એ બાળકો છે જેની માટે તમે મરી જાઓ છો. ઓ મારા બાળકો, ઓ મારા બાળકો. 14 વર્ષના થવા દો, પછી કહેશે મમ્મી અંદર ના આવશો, આ મારો એકલાનો રૂમ છે. નથી ખબર તમને? નથી ખબર? તો બાળકો એ બાળકો માટે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખ્યા નથી. એ જ બાળકો તમને તમારા પોતાના જીવનમાંથી નીકાળવા માટે તૈયાર છે. આમાં ખોટું માનવાની જરૂર નથી. જીવન આવું જ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી કે શું આવું જીવન? જે બાળકોના કારણે તમે ચર્ચમાં નથી ગયા, જે બાળકો કારણે તમે બાઇબલ નથી વાંચ્યું, એ બાળકો માટે કેમ તમે ન કર્યું? કેમ કે તમને ખ્યાલ નહોતો કે જો તમારે જીવન બનાવવું છે તો કોની ઉપર બનાવો? ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર. ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર. કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્તે જ કહ્યું છે કે હું જગતના અંત સુધી તમારી સાથે રહીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમારા જીવનને બરાબર બનાવો. લોકોની સાથે તમારું જીવન ન બનાવો. કોની સાથે જીવન બનાવો? પરમેશ્વર સાથે, ઈસુની સાથે. પણ જે વાના મને લાભકારક હતા તે મેં ખ્રિસ્તને લીધે હાનિકારક ગણ્યા. આગળ વળી ખ્રિસ્ત ઈસુ મારા પ્રભુના જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતાને લીધે હું એ બધાને હાનિ જ ગણું છું. એ શું કહે છે? હું બધી વસ્તુને હાનિ સમજુ છું. અને મને શું જોઈએ છે? ઈસુ ખ્રિસ્તની ઓળખમાં ઊંડાઈ, ઊંચાઈ. મને ઈસુ ખ્રિસ્તની ઓળખમાં આગળ વધવું છે. એ વસ્તુઓ જે મને પસંદ હતી તે વસ્તુઓ મેં છોડી દીધી છે. મારા દોસ્તોની સાથે ટાઈમપાસ કરવાનું પસંદ મેં છોડી દીધું છે. મજાક કરવાનું પસંદ હતું તે મેં છોડી દીધું છે. કેમ? કેમ કે હવે મારું સપનું છે ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખવું. એને લીધે મેં સઘળાનું નુકસાન સહન કર્યું અને તેઓને કચરો જ ગણું છું, જેથી હું ખ્રિસ્તને પ્રાપ્ત કરું. હાલેલુયા. તો પ્રશ્ન છે કે આ વધતા જ્ઞાન માટે તમે શું છોડવા માટે તૈયાર છો? સાંભળી રહ્યા છો તમે? તમે શું છોડી શકો છો? શું તમે કોઈ છોડી શકો છો?
તમારે પોતાને પૂછવાનું છે કે તમે કઈ વસ્તુઓ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખવા માટે છોડવા માટે તૈયાર છો. કેમ કે કંઈક તો છોડવું પડશે. જે પ્રકારનું જીવન તમે જીવી રહ્યા તો એ જ પ્રકારથી તમે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારી ઓળખ વધારી શકતા નથી. મને નથી ખબર કે તમારું શું પેશન હતું, પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઓળખ માટે તમારે કેટલીક વસ્તુઓ છો. હાલેલુયા. કેમ કે જેટલો સમય તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે વિતાવો છો એ તમને અનંત મહિમા આપે છે. હાલેલુયા. તમારી આત્મામાં બદલાવ આવે છે. બાકી એવું કોઈ કામ નથી જેના દ્વારા તમારી આત્મામાં બદલાવ આવે છે, સિવાય કે જ્યારે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણી રહ્યા છો, તમે વચન વાંચી રહ્યા છો. આ જ એ વસ્તુ છે જેના દ્વારા તમારી અંદર બદલાવ આવે છે. જ્યારે લોકો કહે છે ઓ આઈ હેવ સમ માય ટાઈમ, કહે છે કે ઓ મારી પાસે પોતાની માટે સમય છે. તમે એ જ સમય પોતાનો સમય કહી શકો છો જે સમય તમે ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણવા માટે વિતાવ્યો. કેમ કે આ જ સમય હતો જ્યારે તમે આગળ વધ્યા હતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ફિલિપિયો 3:10. એ માટે કે હું તેને તથા તેના પુનરુત્થાનના સામર્થ્યને તથા તેના દુઃખોના ભાગ્યાપણાને એટલે તેના મરણને અનુરૂપ થાવ. હાલેલુયા. એ શું કહી રહ્યો છે કે હું એ મર્મને જાણું, એ ઊંડાઈને જાણું, રેઝરેક્શનની પુનરુત્થાનના એ સત્યને હું જાણું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો તેને જાણવું શું થઈ જાય છે? તમારું સપનું. તમે કદી પણ તેને જાણીને તમે સંતોષી નથી થઈ શકતા. તમે હંમેશા ઈસુના વિષયમાં જાણવા માટે ઘણું બધું છે. ઈસુને જાણવા માટે આખું જીવન પૂરતું નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને અહીંયાથી જ આગલી વસ્તુ આવી જાય છે. જ્યારે તમે તેને ઓળખી લો છો ત્યારે તમારો પ્રેમ તેની માટે વધી જાય છે અને તમારી અંદર શરૂ થઈ જાય છે હંમેશા વધતો પ્રેમ. ચોથો પોઈન્ટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું થઈ જાય છે? હંમેશા વધતો પ્રેમ. તમે એક એવી જગ્યા પર આવી જાઓ છો જ્યાં નફરત તમને ખ્યાલ નથી. જ્યાં લોકો મારાથી લડે છે, હું કોઈની સાથે લડતો નથી. કોઈને હું વાત કરી રહ્યો હતો અને હું કહી રહ્યો હતો કે કોઈએ મારી સાથે કેવી રીતે વાત કરી. તે કહ્યું પાસ્ટર આ તો ખોટી રીત છે વાત કરવાની. સારું થયું તમને ખોટું ના લાગ્યું. મેં કહ્યું ખોટું લાગવાનો સમય જતો રહ્યો છે. અહીંયા મને ખોટું લાગી જાય, રેપ્ચર થઈ જાય તો શું ખોટું લાગે? પછી કયું વધારે ખોટું હતું? પાછળ રોકાઈ જવું કે આગળ જતું રહેવું? સારું શું છે? રેપ્ચરમાં જતું રહેવું કે રહી જવું? તો હું કોઈનું ખોટું માનીને બેસી જાઉં ને એ સમયે રેપ્ચર થઈ જાય તો મારું તો થઈ ગયું કલ્યાણ. તો મેં મારું મન બનાવ્યું કે બધા સારા છે. તમે એક લપડાક પર મારી દો તો હું કહીશ કે બીજું જોઈએ છે, નહીં તો હું જાઉં છું ભાઈ. મારે ખોટું નથી માનવું. ખોટું માનવાનો સમય શું થઈ ગયો છે? પૂરો. નફરત કરવાનો સમય શું થઈ ગયો છે? પૂરો. ભૂંડું કરવાનો સમય શું થઈ ગયો છે? પૂરો. એ સમયે રેપ્ચર થઈ ગયું તો મારી તો ગઈ ને ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ. એક તો હું તમારી સાથે લડું અને મારી ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ પર છોડી દઉં. આટલો બેવકૂફ નથી હું. તો તમારી સાથે શું હોય છે? હંમેશા વધતો પ્રેમ. જેમ તમે ઈસુને જાણી લો છો એમ પ્રેમ તમારો હોલમાર્ક બની જાય છે. પ્રેમ તમારો હોલમાર્ક. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. 1 થેસલોનિકી 3:12. અને જેમ અમારો પ્રેમ તમારા પર પુષ્કળ છે તેમ પ્રભુ એકબીજા પરના તથા સર્વ માણસો પરના તમારા પ્રેમમાં પુષ્કળ વધારો કરો. અને કહો આમીન. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમારી સાથે શું હશે? હંમેશા વધતો પ્રેમ. તમને દરેકની અંદર કેવળ સારી વસ્તુઓ દેખાય છે. દરેક વ્યક્તિમાં તમે સારી વસ્તુ શોધી રહ્યા છો. તમને નથી ખબર કે તે વ્યક્તિમાં કઈ ખોટ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે કેવળ સારી વસ્તુઓ શોધી રહ્યા છો અને તેને યાદ દેવડાવી રહ્યા છો તેની સારી વસ્તુ, જેથી તમે તેને શું કરી શકો? પ્રેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? શું કરો? પ્રેમ. અને જેમ અમારો પ્રેમ તમારા પર પુષ્કળ છે તેમ પ્રભુ એકબીજા પરના તથા સર્વ માણસોના પરના પ્રેમમાં પુષ્કળ વધારો. દરેક વ્યક્તિના. અને પુષ્કળ થતો જાય એટલે કે આપણી પાસે ક્ષમતા છે કે આપણો પ્રેમ વધતો જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે મને ક્યારે પણ મળો તમને ખ્યાલ હશે કે હું આજે તમને કાલ કરતાં વધુ પ્રેમ કરું છું. તમને અનુભવ થશે આ. તમને એવું નહીં થાય કે પાસ્ટર કાલથી વધુ મને નફરત કરી રહ્યા છે. નહીં થાય એવું. કેમ કે જેમ જેમ હું ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખતો જાઉં છું તેમ તેના બાળકો માટે મારો પ્રેમ વધતો જાય છે, જેમના માટે ઈસુ ખ્રિસ્ત મરી ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેવી રીતે હું ઈસુને પ્રેમ કરું અને તેના બાળકોને નફરત કરું?
નથી કરી શકતો. હાલેલુયા. સમજમાં આવી ગયું તમને? જો તમે પ્રેમમાં વધતા હશો તો શું થશે? ફિલિપિયોનું પુસ્તક 1 અધ્યાય 9મું વચન. વળી હું એવી પ્રાર્થના કરું છું કે જ્ઞાનમાં તથા સર્વ વિવેક બુદ્ધિમાં તમારી પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વધતી જાય. આગળ, જેથી જે શ્રેષ્ઠ છે તે તમે પારખી લો અને એમ તમે ખ્રિસ્તના દાડા સુધી નિષ્કલંક અને નિર્દોષ થાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જ્યારે ખ્રિસ્તનો પ્રેમ તમારી અંદર વધી જશે, તમે કેવળ સારી વસ્તુઓ જ જોશો. એ વસ્તુ જે તમે હમણાં મેં તમને કહી, સાચું જોવું તમારી સરળ થઈ જશે. લોકોને પ્રેમ કરો તમારી માટે સરળ થઈ જશે. લોકોનું સર્વશ્રેષ્ઠ માનવું તમારી માટે સરળ થઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ત્યાં સુધી તમે શ્રેષ્ઠ છે તમે તેને પારખી લો, જે શ્રેષ્ઠ છે, અને તમે ખ્રિસ્તના દાડા સુધી નિષ્કલંક નિર્દોષ રહો. તેની શેની વાત કર્યો છે? રેપ્ચરની. અને ઠોકર ન ખાઓ. હાલેલુયા. આ એ જીવન છે જેમાં પરમેશ્વરે આપણને બોલાવ્યા છે. આ આપણી અંદર યોગ્યતાઓ છે પહેલેથી. આપણો વિશ્વાસ શું છે? હંમેશા વધતો. આપણી પાસે અનુગ્રહ કેવો હોઈ શકે છે? હંમેશા વધતો અનુગ્રહ. આપણી પાસે જ્ઞાન શું હોઈ શકે છે? હંમેશા વધતું જ્ઞાન. અને આપણો પ્રેમ શું છે? હંમેશા વધી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અને ભાષામાં પ્રાર્થના. આપો પ્રભુનો આભાર. શતીલા માંત્રલે શતેલે મોંત્રલે શતીલા હલીત કદાંબર ગઝાલે શતેલે હેન્ત્ર લહિત લબદે લીદ્ર ગઝાલો શતેલે હેન્ત્ર લહિત લગદાંગ્ર બ્રબાંતે મોંત્રલે શતીલા હલીત કદાંબર ગઝાલો શતેલે હેન્ત્ર લહિત લબદે લીન્ત્ર ક સતોલે હેન્ત્ર લહિત લાંગ દંગ્ર બ્રબોંતે લતીરી લરો શતેલે બાંધે લીત્ર કદારે લેરે શતેલે હિન્ત્ર લાંગ્ર બ્રબોંતે લે સતોલે બદી લીત્ર ગઝાલે શતેલે બાંત્ર લહિત લગદાંગ્ર બ્રબાંતે લતોરે લરો લીપ્રગદારે લરો શતેલે બાંત્ર લંગ્ર બ્ર. પ્રાર્થના કરો. તમારા કુટુંબીજનો માટે પ્રાર્થના કરો. તમારા કુટુંબીજનો, તમારા ઘરના લોકોનું નામ લઈને પ્રાર્થના કરો. તેમના ઉદ્ધાર માટે પ્રાર્થના કરો. કે તેમની સમજની આંખો ઉઘડી રહી છે. તેમની સમજની આંખો ઉઘડી રહી છે. તેમનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ દરેક નામો માટે જે હમણાં અમે અહીંયા લીધા છે. અમે બધા અમારા વિશ્વાસને એકબીજાના વિશ્વાસ સાથે જોડીએ છીએ, એકબીજાના ઘરવાળા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જેટલા નામ પ્રભુ હમણાં અહીંયા લીધા છે એ બધાનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. એમના નામ પણ જે અમે ભૂલી ગયા હતા પણ તેઓ અમારી સાથે જોડાયા છે, તેમના પણ ઉદ્ધારને અમે બોલીએ છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ આપે છે, ધન્યવાદ. વધતો અનુગ્રહ તેમની તરફ આવી રહ્યો છે. સ્વર્ગદૂત જઈને એ પરિસ્થિતિને ઉત્પન્ન કરી રહ્યો છે. ધન્યવાદ આપી છે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. જોથી તાળી વગાડી શકે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો જો તો કૃપયા કરીને પહેલી વાર તમે આવ્યા છો તો. અમને આનંદ છે કે તમે અમારી મધ્યમાં છો અને મને વિશ્વાસ છે કે જે તમે સાંભળ્યું છે એ તમે પણ એવું ઈચ્છો કે તમારું જીવન એવું જ હોય. તો આ સમય છે જ્યારે હું ઈચ્છું છું કે તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કરો, જેથી તમે પણ હંમેશા વધતા જીવનના ભાગ બની જાઓ. બરાબર? તો નાની એક પ્રાર્થના, તમારી આંખો બંધ કરી લો. અને તો આ સમય છે જ્યારે હું ઈચ્છું છું કે તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કરો, જેથી તમે પણ હંમેશા વધતા જીવનના ભાગ બની જાઓ. બરાબર? તો નાની એક પ્રાર્થના, તમારી આંખો બંધ કરી લો અને આ પ્રાર્થનાને તમારી પાછળ મોંથી બોલજો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મરેલાઓમાંથી જીવતો કર્યો. આજે હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે અને મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પ્રભુની સંતાન છું. આજથી શૈતાનનો મારી ઉપર કોઈ અધિકાર નથી. ધન્યવાદ પરમેશ્વર મને બચાવવા માટે. ઈસુના નામમાં આમીન. જોથી તાળી વગાડી શકે છે આપણે તેમની માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ પહેલા કે તમે બેસો હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરીશ. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ તમારા બાળકો માટે જેમણે તમારું પોતાનું જીવન તમને સોંપ્યું છે. આજે હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બની રહેશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નથી ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા, તમારા અનુગ્રહ દ્વારા, તમારા આત્મા દ્વારા. હું ઘોષણા કરું છું તેઓ આશીષિત છે. અત્યારથી પોતાના જીવનમાં તેઓ તમારા આશીર્વાદોને જોશે. શૈતાન તેમના જીવનમાં કોઈ કામ નહીં કરી શકે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. જોથી તાળી વાળી શકીશું તેમની માટે. હવે તમે બેસી શકો છો.
આ સમય છે આપણી ભેટ, આપણા દશાંશ, આપણી પાર્ટનરશિપ, આપણા વિશેષ બીજને આપવાનો અને આપણે આપણી કોયાનું સ્વાગત કરીએ. જોરથી તાળી વગાડીને તેમનું સ્વાગત કરી શકે. થેન્ક યુ. Praise the Lord. केवल यीशु मसीह प्रभु है. हाँ, हर घुटना टेकता है, हर जीभ अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है. हालेलुया. वो है प्रभु, वो है प्रभु. आमेन. मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु. हर घुटना टेकता, हर जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु. वो है प्रभु, वो है प्रभु, वो है प्रभु. आमेन. मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु. हर घुटना टेकता, हर जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु. वो है प्रभु, वो है प्रभु. आमेन. मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु. हर घुटना टेकता, हर जीभ अंगीकार करती कि यीशु मसीह है प्रभु, कि यीशु मसीह है प्रभु. हाँ, यीशु मसीह है प्रभु. महिमा, महिमा. તમારા હાથો ઉઠાવી શકો છો. પ્રાર્થના કરીશું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહને અવસર આપવા માટે. આ ભેટ આ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે, તમને ગ્રહણ થવા માટે ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, તમારી દયા માટે, તમારી કરુણા માટે. જેમ અમે આપ્યું છે તેની વધતી ફસલને અમે ગ્રહણ કરી રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ ભેટો પર તમારા આશીષોના આહ્વાન કરીએ છીએ વૃદ્ધિ માટે અને તેના ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ્સ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સૌથી પહેલું છે આપણી પ્રાર્થનાઓ. હજુ પણ ઘણા બધા લોકો છે જે અમારી સાથે પ્રાર્થના કરવાનું બાકી છે. પ્લીઝ અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. ન કહો કે હું નહીં કરી શકું. દિવસમાં 3 વાર આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સવારે 7:30 થી 8, સાંજે 4:30 થી 5 અને રાતે 12 થી 1. ક્યારેક અમે અડધો કલાક પણ કરીએ છીએ રાતે. સો જોઈન અસ. બુદ્ધિમાન બની જાઓ અને જે કહેવામાં આવે છે એ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું છે, જો તમારી પાસે હજુ સુધી અમારો એપ નથી, ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ, બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ, તેને ડાઉનલોડ કરી લો અને તેને યુઝ કરો. મારા હિસાબે એ એપમાં સૌથી સારી વસ્તુ છે બાઇબલ. આઈ લવ ધીસ એપ. પરમેશ્વરનો આભાર માનું છું આ એપ માટે, સ્પેશિયલી બાઇબલના કારણે, કેમ કે જે મારે વર્ઝન જોઈતા હતા એ બધા ત્યાં છે. સો પ્લીઝ ડુ દેટ. જો હજુ સુધી તમે કિંગ્સ ચેટ પર નથી તો પ્લીઝ તેને ડાઉનલોડ કરી લો. કિંગ્સ ચેટ આપણી મિનિસ્ટ્રીનો ઓફિશિયલ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ છે, જેમાં ઘણા સારા ફીચર્સ છે. તમે તેમાં પેમેન્ટ કરી શકો છો, ઇવેન્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો, ગ્રુપ બનાવી શકો છો. જે કંઈ તમે કરી શકો છો દુનિયામાં એ બધું આ એપમાં છે. સો પ્લીઝ ડુ દેટ. એ પછી અમારા ચર્ચિસ 23 ભાષાઓમાં થાય છે અને 14 ચિલ્ડ્રન ચર્ચ થાય છે. ભાષાઓ છે ઓડિયા, તમિલ, તેલુગુ, ગુજરાતી, કન્નડા, તલ્લુ, ઇંગ્લિશ, હિન્દી, છત્તીસગઢી, રાઠવી, બરેલી, બહેરા મૂંગાઓ માટે વિશેષ પ્રોગ્રામ, આસામી, મરાઠી, પંજાબી, નેપાલી, કોંકણી, બંગાળી, સિંધી, ભોજપુરી. ટીન્સ માટે પણ પ્રોગ્રામ છે અને બાળકો માટે 14 લેંગ્વેજમાં ચર્ચિસ છે. મરાઠી, ગુજરાતી, કોંકણી, ઇંગ્લિશ, આસામી, તેલુગુ, કન્નડા, મલયાલમ, ઓડિયા, નેપાલી અને બંગાળી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તેનો ફાયદો ઉઠાવો, અમારી સાથે જોડાઓ અને આત્માઓ જીતો. બુદ્ધિમાન બનો જે આત્માઓ જીતે છે. તો દરેક સન્ડે કોઈને લઈને આવો અને તેને બનાવીને રાખો. હું તમને કહું છું, જો તમે 12 વ્યક્તિને પણ જીતી શકો છો અને તેમને બનાવી શકો છો સેલ લીડર, ઓ બોય, દુનિયાની બધી બુદ્ધિ તમારી પાસે આવી જશે. કેમ કે એક વ્યક્તિને ચર્ચમાં લાવવું તો સરળ છે, પણ તેને લીડર બનાવવા માટે તમારા ચપ્પલ ઘસાઈ જશે, પ્રાર્થના કરીને આંતરડા સુકાઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ત્યારે જેને એક લીડર પેદા થાય છે અને એ જે તમારી સાથે જીવનભર બન્યો રહે, મજાકમાં પેદા નથી થતા તેઓ, તો બધી બુદ્ધિ તમારી અંદર ત્યાં આવી જશે. સો ટ્રાય ઇટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે 1 અરબ આત્માઓ જીતી રહ્યા છે 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી. અમારી સાથે જોડાઓ અને તમારા 2 કલાક અમને દાન કરો. પડોશીને કહો 2 કલાક દાન કરવાના છે. હવે દાન કરવાનો અર્થ એ નથી કે હા બસ દાન કરવાના છે એટલે દાનના વાછરણા દાંત ગણતા નથી. બોલે પાસ્ટર રાત્રે 2 થી 4 ખાલી છું. મેં કીધું અહીંયા આવીને પ્રાર્થના કરી લો પછી.
રાત્રે 2 થી 4 જો તમે ખાલી છો તો ઓફિસમાં આવીને પ્રાર્થના કરવાનું કામ છે. તેવો ટાઈમ ન આપો જ્યારે કશું નથી થતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે બધો સારો સમય નોકરીમાં લગાવી દીધો અને ચૂસેલી કેરી અમને પકડાવી દીધી કે હા હું થાકીને ઘરે આવી ગયો, હવે શું કરવાનું છે મારે, ઊંઘી જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ અને સેલ્ફ સિસ્ટમના ભાગ બનો. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ નથી કર્યું, પ્લીઝ કરો. તો ઉત્સાહિત રહો. એક વ્યક્તિને 25 વર્ષ પછી સર્ટિફિકેટ મળ્યું, કેમ કે અહીંયા સર્ટિફિકેટ મળ્યું. થેન્ક યુ. તમારી ટેસ્ટિમોની મને ઘણો ઉત્સાહિત કર્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ફરી તેણે મને બતાવી દીધું કે જે વચન આપણે શીખવી રહ્યા છીએ કેટલું જરૂરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જો તમારે પણ પ્રમોશન જોઈએ છે તો અહીંયાના સર્ટિફિકેટ મેં તમને કહ્યું છે, જો અહીંયા અમે તમને પેન પણ પકડાવી દઈએ તે આશીષિત છે. અહીંયાની માટી પણ આશીષિત છે, બરાબર છે? એટલે એવું નહીં કે અહીંયાથી ઉઠાવીને આવું કરવાનું ચાલુ કરે. અહીંયા બધું શું છે? આશીષિત. અહીંયાથી જ પ્રમોશન છે, અહીંયાથી જ જીવન છે, અહીંયાથી જ વૃદ્ધિ છે, અહીંયાથી જ આગળ વધવાનું છે. દેશ અહીંયાથી જ ચાલે છે. પડોશીને કહો દેશ અહીંયાથી ચાલે છે, નથી ચાલતું અહીંયાથી. અમે તમને એક દિવસ કહ્યું હતું ને, એક દિવસ અહીંયા બધું ખતમ થઈ જશે. બીજું કોણે કહ્યું હતું? અમે જ કહ્યું હતું એક દિવસ ખતમ થઈ જશે આ બધું. અમે કહ્યું હતું. અમે તો ગીતો પણ બનાવી દીધા, નથી બનાવ્યા? અમે તો ગીત પણ બનાવી દીધા. જો તમે પુરુષ સભાના ભાગ નથી તો બની જાઓ. જે અમે પુરુષ સભામાં ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ, ઇઝ લાઈફ ચેન્જિંગ, ઇઝ લાઈફ ચેન્જિંગ. જે વસ્તુઓ પર અમે વાતો કરીએ છીએ આપણા સમાજમાં, તે વસ્તુઓ પર વાતો થતી નથી, ના કોઈને કરવી છે. તો જો તમે સંદેશાઓ નથી જોયા તો તેને સાંભળો, તમને ઘણી મદદ થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે આપણે પ્રભુનો આભાર માનીશું, ઊભા થઈશું. પ્રભુનો આભાર માનો. તમારા હાથ ઉઠાવીને પ્રભુનો આભાર માનો. એ વચન જે તમે સાંભળ્યું છે, જે બુદ્ધિ તમે ગ્રહણ કરી છે, ધન્યવાદ આપી છે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમ પિતાનો પ્રેમ અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. બુદ્ધિ કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.